According to Borges' Manual of Determinative Bacteriology, lactic acid bacteria generally used in fermented milks constitute the following two groups. एउटा चाहिँ ग्राम पोजिटिभ कोकाई हैन, अर्को चाहिँ ग्राम पोजिटिभ रड्स. ग्राम पोजिटिभ कोकाईमा चाहिँ स्ट्रेप्टोकोकसको डिफ्रेन्ट स्पेसिसमा थर्मोफिलस ल्याक्टिस, सबस्पेसिस डाइल्याक्टिस भयो अनि क्रेमोरिस आर जनरली युज्ड है. र अर्को ग्राम पोजिटिभ कोकाईमा ल्युकोनस्टर, मेनली चाहिँ ल्युकोनस्टर क्रेमोरिस इज युज्ड. र अर्को ग्राम पोजिटिभ एस्पोरोजिनस नन स्पोर फर्मिङ रड शेप ब्याक्टेरियामा कमनली युज्ड इज लैक्टोबैसिलस. फर एक्जाम्पल लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस. These streptococci and lactobacilli are used in combination. है स्टार्टर कल्चर्समा चाहिँ अब एउटा ल्याक्टिक स्टार्टर कल्चर्स, अर्को नन ल्याक्टिक स्टार्टर कल्चर हुन सक्छ. र हाम्रो अर्गानिजम अफ कन्सर्न इज ल्याक्टिक स्टार्टर कल्चर भयो है. त्यसमा रड्स एन्ड कोकाई. Now generally the starters are graded according to their good acid production हुनु पर्छ, good rate of growth चाहिँ हुनु पर्यो हैन, fast and antibiotic resistance हुनु पर्यो र ability to develop typical flavor and texture, consumer लाई acceptable र जुन चाहिँ कन्ज्युमरले मन पराउँछ त्यस्तो फ्लेभर र अरोमा टेक्सचर चाहिँ डेभलप गर्ने स्टार्टर कल्चर चाहिँ जनरली युज हुनु पर्यो. र एसिड प्रोडक्सन चाहिँ गुड एसिड प्रोडक्सन भएन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि अरू कन्टामिनेटिङ अर्गानिजम्सले चाहिँ त्यसलाई ओभरग्रो गर्न सक्छ. अथवा गुड एसिड प्रोडक्सन भएन भने जुन डाइएसिटाइल हैन अरू प्रडक्ट हुने एसिटल्डिहाइडहरू जुन प्रड्युस हुन्छ त्यो चाहिँ कम हुन जान्छ र त्यसले गर्दाखेरि यो फर्मेन्टेड मिल्क प्रडक्टको चाहिँ टेस्ट त्यति गुड हुँदैन. अर्को चाहिँ रेट अफ ग्रोथ. अभियसली गुड रेट अफ ग्रोथ भएन भने चाहिँ एसिड प्रोडक्सन चाहिँ लो हुन जान्छ. अर्को फाज एन्ड एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स. जेनरली मिक्स्ड कल्चर युज गर्ने कारण पनि त्यही हो. एउटा टाइपलाई यदि फाज इन्फेक्सन फाजले इन्हिबिट गर्यो भने चाहिँ अर्को चाहिँ उसको रेगुलर जेनरल ग्रोथ चाहिँ उसले दिन्छ र प्रडक्ट विल बी एज गुड. र एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स जेनरली चाहिँ अब म्यामलमा चाहिँ मेस्टाइटिस भएको कारणले गर्दाखेरि सर्टेन एन्टिबायोटिक ट्रिटमेन्ट गरिरहेको कन्डिसनमा मिल्क मे क्यारी द्याट antibiotic, so that may inhibit the starter culture. So the culture should be antibiotic resistance also and ability to develop, that is typical flavor जुनले produce गर्न सक्छ त्यही culture चाहिँ use हुन्छ. Next is different types of bacteria used. है the bacteria commonly used in cultured dairy foods भनेको चाहिँ तिमीहरूलाई यो भनिराख्नु पर्दैन है. all of you know that generally के त for acid production चाहिँ के हुन्छ त Lactobacillus acidophilus, Streptococcus thermophilus, Streptococcus lactis and Streptococcus cramoris are the acid producing acid bacteria. Generally they produce lots of acid which enhances the growth of other flavor producing organisms also. अर्को for acid production and flavor production both produce गर्न सक्नेमा Lactobacillus bulgaricus भयो, Streptococcus lactis, diacetylactis subspecies त्यसको. र for flavor only चाहिँ Leuconoster cramoris are generally used हैन. So the production of lactic acid, acetic acid, carbon dioxide, diacetyl acetaldehyde from lactose and citric acid is of fundamental importance for the growth of lactic cultures and generation of characteristic flavor in products. So they produce that characteristic flavor, aroma, texture सबै चाहिँ यसले दिन्छ हैन. The presence of citrate the presence of citrate provides a substrate for the production of diacetyl along with phosphates
contribute to the buffering capacity also. Buffering capacity चाहिँ maintain गर्नको लागि sodium citrates are added in the production substrate. Generally अब starter को defective starter culture ले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त fine product चाहिँ produce हुन सक्दैन. So during continuous growth the starter organisms may remain active and preserve their characteristics for some time. However, they may lose their activity rapidly depending on the compatibility of the species and strains. जुन हामीले strain use गर्छ त्यो compatible हुन सकेन भने पनि they lose their activity. Also, activity is lost or changed due to physical environment if they cannot adapt to that physical environment. In any case, change from the normal fermentation pattern is considered a defect. कुनै पनि change normal pattern भन्दा अलिकति पनि change छ भने that is considered as a defect. The common defects are insufficient acid production हैन. Insufficient acid production मा चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि acid produce properly acid produce हुन सकेन भने चाहिँ के हुन्छ due to slow growing starters. Starter slow हुनुको कारण चाहिँ compatible हुन नसकेर अथवा physical environment उसले adapt हुन नसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त acid production चाहिँ insufficient acid development हुन जान्छ र it is dependent upon the insufficient acid development is dependent upon composition of the milk. The natural inhibitors that is present in the milk may inhibit the starter culture. So composition of milk मा चाहिँ generally lactanins भयो, lactoperoxidase, agglutinins, lysozyme that may be present may inhibit the starter culture. So हामीले चाहिँ pasteurization गर्ने कारण हैन heat treatment गर्ने कारण पनि त्यही हो. These natural inhibitors they are heat labile, so they will be destroyed. अर्को चाहिँ contaminating microorganisms जुन यदि high number of contaminating microorganisms present छ भने चाहिँ के हुन्छ त त्यसले चाहिँ the milk substrate will be utilized beforehand र starter cultures ले चाहिँ proper acid produce गर्न सक्दैन. त्यस्तै antibiotics and chemicals अहिले पनि भने हैन mastitis अथवा कुनै disease भएर antibiotic treat गरेको mammal छ भने त्यस्तो mammal ले दिएको milk मा चाहिँ के हुन्छ they contain certain antibiotics which becomes inhibitory to the starter cultures. र अर्को चाहिँ जुन chemicals cleaning disinfection को लागि use हुने जुन chemicals हरु छ त्यसले like quaternary ammonium compounds भयो हैन chlorine compounds हरु यदि present छ भने चाहिँ they will become inhibitory to the starter cultures. अर्को change in fermentation behavior हैन change in fermentation behavior चाहिँ continuous utilization of that starter culture हुँदाखेरि चाहिँ genetic कारणले गर्दाखेरि पनि change आउन सक्छ उसको fermentation behavior मा हैन so त्यसलाई चाहिँ proper revive गरेर फेरि अर्को fresh बनाएर चाहिँ use गर्नुपर्छ. अर्को phage action हैन phage ले चाहिँ inhibit गर्यो infect गर्यो भने पनि चाहिँ के हुन्छ त generally attacks these phage attacks streptococci and inhibit their action. So त्यो condition मा पनि चाहिँ के हुन्छ there will be a defect in the product. अर्को insufficient or abnormal flavor development हैन insufficient or abnormal flavor development मा चाहिँ proper acid production milk मा भएन भने हैन acid चाहिँ low मात्रै produce भयो भने त्यसले गर्दा चाहिँ there will be insufficient or abnormal flavor development किन भन्दाखेरि flavor producing organism लाई grow हुन र त्यो diastyle हरु produce गर्ने चाहिँ proper condition मिल्दैन. So यो सबै interlinked. अर्को ropiness and gasiness ropiness proteolytic organisms हरु र lots of gas producing other organic contaminants like coliforms हरु हैन alkaligens भयो pseudomonas हरु यदि present भयो भने चाहिँ के हुन्छ त there will be defect in the final product. अर्को bitterness may also be it is also a defect due to limited proteolytic activity of some starter strains हरुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ cheddar cheese हरुमा चाहिँ bitterness आउने chances पनि बढी हुन्छ.
नाउ टाइप्स अफ सावर मिल्क, हामीले चाहिँ सावर मिल्क चाहिँ अब सुरु गरौँ हैन। तिमीहरूले मिल्क प्रडक्ट्समा चिज, योगर्ट, आइसक्रिम पढ्छौ, आइसक्रिम चाहिँ पनि तिमीहरूको हुन्छ हैन। त्यो बाहेक सावर मिल्क भनेर जुन सिलेबसमा छ द्याट इज के त द फर्मेन्टेड मिल्क, सावर मिल्क हैन, द्याट इज कल्चर्ड बटर मिल्क भयो। अर्को एसिडोफिलस मिल्क, र देयर आर सम पपुलर एल्कोहलिक सावर मिल्क, मिल्कमा पनि हैन सर्टेन acid is also produced, alcohol is also produced. That types of products are also popular in certain part of the world, like Europe ma, generally Russia, Bulgaria, यतातिर चाहिँ यो alcoholic sour milk products are quite popular. They are known as kefir, kumis, etc. चाहिँ भनेर भनिन्छ. They are produced in different countries. Now, cultured buttermilk. It is prepared from milk from which butter has been removed. So, since the butter is removed, the name is given as cultured buttermilk. Cultured buttermilk, it has a viscous consistency. Figure मा पनि देख्न सकिन्छ हैन, thick milk जस्तो चाहिँ देखिरहेको छ. Now, usually it is prepared from milk from which butter has been removed. Thus, it is obtained from pasteurized skim milk or part skim milk cultured with lactic and aroma-producing organisms like Streptococcus lactis, Streptococcus cramoris, diacetylactis, Leuconosta cramoris are the frequent cultures. The term buttermilk is also used for the phospholipid-rich fluid fraction obtained as a byproduct during the churning of cream in butter manufacture. However, cultured buttermilk is a viscous, cultured fluid milk containing a characteristic pleasing aroma and flavor. The ingredients are generally the ingredient used are माथि पनि भनिसक्यो है, skim milk, low fat निकालेको milk चाहिँ use गरिन्छ, cream, condensed skim milk, non-fat dry milk, culture and salt are generally the ingredients that is used in the preparation of sour milk. Now, it is first you have to, this is a flow chart for cultured buttermilk हैन. Cultured buttermilk बनाउँदाखेरि फर्स्टमा जुन ingredients भनेछ skim milk अथवा low fat milk is used हैन. Standardized milk to 10%. Cultured buttermilk, standardized milk to 10% milk solid not fat and 0.5% milk fat, 0.20 to 0.25% sodium citrate is added. Citrate is important as a buffering agent, and also it helps enhances the production of diacetyl also. So अनि त्यसपछि चाहिँ heat treatment at, it is known as pasteurization अथवा heat treatment मात्र भन्दा नि हुन्छ, at 85 degrees for 30 minutes or 88 to 91 degrees for 2.5 to 5 minutes. गरिसकेपछि it is homogenized at 13.7 kilopascal or 2000 psi, pound force per square inch, that is 2000 pound force per square inch हैन. र त्यसपछि 1% culture or frozen concentrate is added. After cooling the milk in the ripening tank at 22 degrees centigrade हैन. जुन हिट गरेको मिल्क छ माथि त्यसलाई चाहिँ it is cooled to 22 degrees centigrade and 1% culture or frozen concentrate is added to pH 4.5 for 14 to 16 hours. The titrable acidity of 0.5% lactic acid should be maintained. त्यसपछि the cultured
बटर मिल्क जुन फर्म हुन्छ थिक हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यु क्यान इट इज अप्सनल द्याट यु एड बटर फ्लेक्स अर नट त्यसपछि 0.18% सल्ट इज एडेड फर टेस्ट अल्सो एन्ड इट इज blended and cooled to 5 degrees centigrade and packaged. This packaged container can be stored at 5 degrees centigrade for 3 to 4 weeks. यो चाहिँ कहीँको एउटा के अरे डेरी प्योर भनेर जस्ट एन एक्जाम्पल होइन बटल प्याकेजिङ पनि गर्न सकिन्छ टेट्राप्याक मा पनि प्याकेजिङ गर्न सकिन्छ प्लास्टिक पाउचेसमा पनि प्याकेजिङ चाहिँ गर्न सकिन्छ नेक्स्ट इज एसिडोफिलस मिल्क हाम्रो सावर मिल्कमा चाहिँ एउटा भयो के त कल्चर्ड बटर मिल्क नेक्स्ट इज एसिडोफिलस milk. Acidophilus milk, the name Acidophilus is given since the starter culture is Lactobacillus acidophilus. It is produced by fermentation of milk with Acidophilus, Lactobacillus acidophilus use गर्ने भएकोले the name itself Acidophilus milk भनेर चाहिँ दिएको छ हैन it is also it has thick consistency हैन due to the coagulation of casein milk protein ले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो चीज पनि फर्मेन्टेड मिल्क प्रोडक्टै हो हैन योगर्ट पनि फर्मेन्टेड मिल्क प्रोडक्टै हो यो सावर मिल्क पनि फर्मेन्टेड मिल्क प्रोडक्टै हो र खाली प्रोसिडियर अलिअलि मात्रै फरक चीजको चाहिँ द कर्ड इज स्ट्रेन्ड द वे इज टेकन आउट फ्रम द कर्ड र त्यसलाई चाहिँ प्रेस गरेर एउटा सलिड मासमा चाहिँ फर्म गर्छ भने योगर्ट चाहिँ सफ्ट कन्सिस्टेन्सी भएको सेट टाइप लिक्विड टाइपको चाहिँ अलि बढी कोगुलेसन गराएर बनाएको प्रडक्ट हो भने सावर मिल्क चाहिँ लिक्विडी हुन्छ तर अलिकति थिक भिस्कोसिटी मात्रै हुन्छ सो स्टेप वाइज चाहिँ चीज बनाउनलाई सबभन्दा बढी टाइम लाग्छ योगर्टलाई त्योभन्दा कम र सावर मिल्कलाई अझ कम टाइममा चाहिँ यो बन्छ हैन नाउ एसिडोफिलस मिल्क इज प्रोड्युस्ड बाइ फर्मेन्टेसन अफ मिल्क विथ लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस This product has been considered to possess therapeutic value, particularly following antibiotic therapy. हैन किन त भन्दाखेरि इट इज अ हाम्रो गटमा इन्टेस्टाइनमा पाउने ब्याक्टेरिया भएको कारणले फर्मेन्टेड प्रडक्टमा चाहिँ द अर्गानिजम इटसेल्फ विल बी लो र के गरिन्छ भन्दाखेरि लाइभ ल्याक्टोबैसिलस एसिडोफिलस सेल्स फेरि एड गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रोबायोटिक भनेर पनि मार्केटमा चाहिँ पाइन्छ र दोज पर्सन्स हु हेभ डाइजेस्टिभ प्रब्लम हैन एन्टिबायोटिक थेरापीमा बसेको छ त्यस्तो कन्डिसनकोहरूलाई चाहिँ दिज सावर मिल्क प्रोडक्ट्स क्यान बी गिभन विच हेभ लाइभ अर्गानिजम्स लाइभ ल्याक्टोबैसिलस आर एडेड सो therapeutic value particularly following antibiotic therapy and also consumption of milk containing live and lactobacillus acidophilus cells has been facilitated by the recent introduction of uncultured low-fat milk inoculated with about 500 million acidophilus cells per ml. So uncultured low-fat milk ma pani the lactobacillus acidophilus these live organism can be added and prepared, so known as probiotic भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ पनि now यो बनाउनलाई चाहिँ होल मिल्क or skim milk low fat हो भने चाहिँ skim milk लिने हैन otherwise whole milk can be taken and pasteurized at 95 degrees centigrade for 60 minutes अथवा heat treatment होमोजेनाइजेसन चाहिँ किन गरिन्छ त भन्दाखेरि स्मुथ प्रडक्ट र अर्को चाहिँ स्मुथ प्रडक्ट बनाउन र अर्को चाहिँ फ्याट चाहिँ सेपरेट आउट नहोस् भनेर यु अलवेज हेभ टु होमोजेनाइज सो एकदम फाइन कन्सिस्टेन्सीको प्रडक्ट चाहिँ बन्छ होमोजेनाइज एट 13.8 kPa किलोपास्कल or 2000 psi हैन पाउन्ड फोर्स पर स्क्वायर इन्चमा चाहिँ होमोजेनाइजेसन गरेर यु एड कल्चर 1% र राइपनिङ ट्याङ्क कल्चर एड गर्न अगाडि चाहिँ के भयो किसन एकछिन है ल लास्टमा चाहिँ कुरा गरौँ न है क्वेसनको चाहिँ पास्चराइज
at 95. त्यसपछि homogenize, then ripening tank मा चाहिँ after lowering the temperature at 37 degrees centigrade and pH culture is added, 1% culture is added. Then what happens? Incubation at 37 degrees centigrade गरेपछि acidity 0.65% पुग्यो भने चाहिँ the incubation is stopped. Then it is cooled to 5 degrees centigrade, which produces your acidophilus milk. It is bottled and stored at 5 degrees centigrade for 3 to 4 weeks को लागि चाहिँ स्टोर गर्न सकिन्छ. Next is kefir. यो spatula मा जुन देखेछ, that is the kefir grain, हैन. It belongs to the class of acid and alcoholic fermented milk. It contains certain percentage of alcohol पनि produce गराएर चाहिँ यो product चाहिँ बनाएको हुन्छ, हैन. र acidic plus alcohol, certain percent of alcohol is produced so that it has its own peculiar taste हुन्छ, हैन. Since alcohol is present, हाम्रो country मा त छैन जस्तो, बाहिरतिर युरोपतिर चाहिँ एकदम popular drink चाहिँ यो मानिन्छ है. र that spatula मा चाहिँ kefir grains which can be used to prepare another kefir drink. So it belongs, which has alcoholic percentage है. Viscous thick liquid हुन्छ यो पनि. Now kefir belongs to the class of acid and alcoholic fermented milks. It is a popular drink in Russia and Europe. It is made from cow, goat, sheep milk by fermentation with kefir grains. Kefir grains भनेको चाहिँ it contains bacteria, yeast mixture clumped together with casein and complex sugars, certain polysaccharides. It contains 24% of slimy polysaccharides secreted by the culture itself, हैन. यसरी चाहिँ यो प्रिपेयर गरेको हुन्छ केफिर ग्रेन भनेर. र the symbiotic microflora contains yeast. Alcohol production को लागि चाहिँ yeast मा Saccharomyces kefir, Torula kefir भनेर चाहिँ एड गरेको हुन्छ. र Lactobacillus caucasus अनि Leuconostoc and lactic streptococci are generally present. The product is कस्तो हुन्छ त foamy and fizzy due to its CO2 alcohol production मा जुन carbon dioxide content निस्किन्छ, that gives the peculiar consistency to the drink, right? The product is so foamy and fizzy हुन्छ. Now kefir को flow diagram. यसको लागि चाहिँ whole milk from cow, sheep, goat. Whole milk लिन साथै के हुन्छ fat content चाहिँ as it is उसको standard percentage मा हुन्छ. र it is heat treated at 85 degrees centigrade for 30 minutes. अनि cool to जति temperature मा incubate गर्ने हो त्यतिमा चाहिँ cool गर्नु पर्यो. हरेक तिमीहरुको flow chart मा त्यो हुनु पर्यो, हैन. cool to जतिमा चाहिँ incubate गर्ने भनेको छ त्यतिमा चाहिँ cool गर्नुपर्छ. Then in the ripening vessel मा चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि incubate at 22 degrees centigrade for 10 to 12 hours. Ripening vessel मा incubate at 22 degrees centigrade for 10 to 12 hours or at 10 degrees centigrade for 1 to 3 days. यो दुईटै टेम्परेचर चाहिँ लिन सक्छ. जनरली कमनली 22 degrees for 10 to 12 hours चाहिँ गरिन्छ, हैन. र एसिडिटी 0.8%, इथेनोल 1% and कार्बन डाइअक्साइड ग्यास चाहिँ प्रोड्युस भएपछि के हुन्छ त एसिडिटी पॉइंट यो चाहिँ सर्टेन आवर पछि चाहिँ इट इज कन्टिन्युअसली चेक्ड, हैन. रेगुलरली एसिडिटी चेक गर्दै जाने र एसिडिटी 0.8% पुगेपछि स्ट्रेन थ्रु सिभ जालीबाट चाहिँ यो केफिर ग्रेन चाहिँ रिमुभ गर्ने and recover kefir grains र liquid portion लाई चाहिँ cool to 5 degrees centigrade, that is can be stored, हैन. यसरी चाहिँ bottled मा पनि bottled kefir ड्रिङ्कहरु यसरी पाउन सकिन्छ बाहिरतिर.
Now it is kumis. It is also alcoholic, acidic alcoholic drink similar to kefir but made by mare's milk. Mare भनेको सबैलाई थाहा छ हैन के हो mare भनेको? It is a female horse. यो युरोप रसिया जेनरली रसियातिर चाहिँ हर्स मिल्क इज भेरी पपुलर. हर्सको मिट पनि खान्छ र त्यसको मिल्क पनि एकदम पपुलरली कन्ज्युम्ड. डिफ्रेन्ट प्रिपरेसन्सहरूबाट बनाएर चाहिँ दे कन्ज्युम हर्स मिल्क अल्सो. सो मेयर्स मिल्क युज गरेर केफिर चाहिँ काउ गोट सिपको मिल्कबाट बनाउँछ भने कुमिस चाहिँ इट इज प्रिपेयर्ड बाई मेयर्स मिल्क. And it also has thick consistency similar to kefir, but mare's milk is used. Russians use kumis to treat, and it is also said that they used to treat pulmonary tuberculosis in dose of 1.4 liters per day for 2 months. The product is alcoholic and produces slight intoxication. Alcoholic concentration हुने भएकोले the alcohol content of kumis may vary from 1 to 2.5%. केफिरमा भन्दा कुमिसमा चाहिँ अलिकति हाई पर्सेन्टेज अफ एल्कोहल चाहिँ हुन्छ हैन. अनि titrable acidity varies from 0.7 to 1.8% lactic acid. Mare's milk is low in casein content. अब यो एसिडिटी ल्याक्टिक एसिड पर्सेन्टेज हेर्दाखेरि चाहिँ सावरनेस चाहिँ पनि बढी नै हुन्छ हैन. र mare's milk is low in casein content and does not curdle like cow's milk. It is a grayish white drink. Mare's milk को casein content चाहिँ compared to cow, goat, sheep milk मा भन्दा कम हुने भएकोले त्यति धेरै कर्डलिङ चाहिँ हुँदैन. किन जुन कर्डलिङ हुन्छ कोगुलेसन हुन्छ द्याट इज ड्यू टु केजिन. प्रोटिन चाहिँ कोगुलेट हुने हो. सो त्यसमा कम हुने भएकोले त्यस्तो थिक चाहिँ हुँदैन. स्टार्टर कन्सिस्ट अफ Lactobacillus bulgaricus and lactose fermenting yeast, Torulopsis holmi. Lactic acid, ethanol, and CO2 are the major products, giving kumis a sour alcoholic flavor with fizzy appearance. They sour taste हुने नै भयो र alcohol हुने र carbon dioxide production ले गर्दा fizzy foamy appearance. To meet with the rising demand, skimmed cow's milk is also being used. अब मेयरको मिल्क त्यति धेरै प्रोडक्सन नहुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ काउ मिल्क पनि स्किम्ड काउज मिल्क पनि एड गरेर दिस कुमिस इज प्रिपेयर्ड नाउअडेज. फ्लो चार्ट अफ कुमिस हैन बाहिरतिर यसरी बोतलमा चाहिँ यो पाउन सकिन्छ. मेयर मिल्क अथवा स्किम काउज मिल्क लिएर पनि गर्न सकिन्छ हैन. हिट ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि कुल टु 20 डिग्री सेन्टिग्रेड एन्ड इनोकुलेट विथ 30% स्टार्टर. यता काउ मिल्कमा पनि फर्स्ट यु प्रिपेयर अ स्टार्टर फ्रम स्किम काउज मिल्क. हिट ट्रिट गरिसकेपछि प्यास्चराइज गरिसकेपछि इट इज कुल टु 30 डिग्री सेन्टिग्रेड हैन. Pasteurize at 70 degrees for 30 minutes and cool to 30 degrees centigrade. यो तल हुनु पर्ने माथि पर्यो जस्तो छ है. ओके कुल यो करेक्सन अलिकति गर्नु पर्यो है. स्किम काउ मिल्कलाई चाहिँ पास्चराइज एट 70 डिग्री सेन्टिग्रेड फर 30 मिनट्स अनि त्यसपछि कुल टु 30 डिग्री सेन्टिग्रेड. त्यो चाहिँ माथि पर्न गएको छ तल हैन. अनि त्यसलाई चाहिँ inoculate one part with Lactobacillus bulgaricus at 37 degrees centigrade for 7 hours. Lactobacillus bulgaricus चाहिँ 1 part मा inoculate गर्ने भने inoculate फेरि 1 part भएको छ त्यहाँ पनि मिस्टेक भएको छ रहेछ. 2 parts है त्यो चाहिँ inoculate 2 parts with Torula species हैन at 30 degrees centigrade. Torula species $30 degrees centigrade for 15 hours को लागि चाहिँ यो इन्क्युबेट गर्ने.
त्यसपछि दुईटै 1 पार्ट अफ द्याट र 2 पार्ट अफ टोरुलाले गरेको ल्याक्टोब्यासिलस ल्याक्टिक एसिड ब्याक्टेरिया र इस्टको चाहिँ मिक्स गर्ने र एड 1 पार्ट मेयर्स मिल्क एन्ड इन्क्युबेट एट 28 डिग्रिज सेन्टिग्रेड 28 डिग्री सेन्टिग्रेड र एसिडिटी 0.65 to 0.7% ल्याक्टिक एसिड भएपछि मा मेन्टेन गर्नुपर्छ हैन र रिपिटेड मेयर्स मिल्क इज एडेड आफ्टर 72 hours. Stop adding mare's milk and let acidity reach to 1.4%. अब बिस्तारै 1.4% नपुगेसम्म चाहिँ त्यसलाई 28 डिग्री सेन्टिग्रेडमा चाहिँ राखिराख्ने हैन मेयर्स मिल्क चाहिँ अब एड गर्नु पर्दैन र जब 1.4% हाई एसिड हो यो हैन पुगेपछि चाहिँ के गर्नु पर्यो त दिस इज द स्टार्टर which is added to the mare's milk जुन छ त्यसमा चाहिँ राइपनिङ भेसलमा चाहिँ एड गर्ने यसलाई पनि हैन र मेयर मिल्क इटसेल्फमा पनि इनोकुलेट विथ 30% स्टार्टर जुन स्टार्टर ल्याक्टोब्यासिलस र टोरुलाको चाहिँ सब एड गरेर incubate at 28 degrees centigrade until desirable acidity of 0.7 to 1.8% is attained, right? Now this whole vessel is cooled to 20 degrees centigrade. जब यो एसिडिटी चाहिँ मेन्टेन गर्छ त्यसपछि बटल एन्ड क्याप एन्ड इन्क्युबेट अगेन फर 2 hours 20 डिग्रिजमा यतिकै चाहिँ होल्ड गरेर राख्ने देन कुल टु 5 डिग्री सेन्टिग्रेड एन्ड स्टोर एट 5 डिग्रिज सेन्टिग्रेड है सो यसरी चाहिँ यो कुमिस पनि प्रिपेयर गरिन्छ जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको यो जाँचमा चाहिँ सर्ट क्वेसन्समा हैन सावर मिल्क भयो एसिडोफिलस मिल्क भनेर र केफिर कुमिसको बारेमा चाहिँ सर्ट क्वेसन्सहरू आइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ मैले चाहिँ आज यो चाहिँ पढाइदिएको तिमीहरूलाई है एसिडोफिलस मिल्क सावर मिल्क केफिर र क्युमिस है अब एनी क्वेसन्स ल क्वेसन छ भने चाहिँ पठाऊ त च्याट बक्समा पठाऊ न टार्ट भनेको को हो दिपेश्वर अनम्युट गरिदिनु के अरे दिपेश्वर कसैले टार्ट भनेको के हो भनेर सोधे जस्तो छ है टार्ट भनेको चाहिँ अलिकति अमिलो अमिलो अलिकति बिटर पनि हुन्छ हैन अलि सावर त्यस्तो टेस्टलाई चाहिँ टार्ट भनेर भनिन्छ तिम्रो जसले सोध्ने अनम्युट गरेर सोधे हुन्छ नि हेलो किशन हो किसानको मम्मी खै किशन छैन हात मात्र उठाएर बसेछ मम्मीले बोल्ने अनि आक्रशा तामाङ किशन हो अरु कसैले क्वेसन सोध्नु छ भने सोधे हुन्छ
धर्मेन्द्र के स्किम मिल्क भनेको तिमीहरू क्लासमा बस्दैन है, त्यो पढाइसकेको थियो स्किम मिल्क हैन। स्किम मिल्क भनेको चाहिँ स्किम मिल्क भनेको जसबाट चाहिँ फ्याट चाहिँ रिमुभ गरेको मिल्कलाई चाहिँ स्किम मिल्क भन्छ हैन। होल मिल्क भनेको चाहिँ त्यसबाट केही पनि रिमुभ नगरेको मिल्कलाई चाहिँ होल मिल्क भन्छ हैन। स्किम इज फ्रम विच फ्याट हैज बीन रिमुभ। सो इट कन्टेन्स लो फ्याट अथवा नो फ्याट। जेनरली चाहिँ स्किम मिल्क लो फ्याट मिल्क स्किम मिल्क भनेको चाहिँ 0.5% चाहिँ फ्याट मात्रै हुन्छ अथवा त्योभन्दा कम फ्याट चाहिँ भएको मिल्कलाई स्किम मिल्क चाहिँ भनिन्छ। र जसले चाहिँ कस्तो डिस्टर्बिङ है, कस्तो आवाज आयो, जसले चाहिँ अब चिल्लो खानु हुँदैन त्यस्तो मान्छेहरूले चाहिँ स्किम मिल्क चाहिँ खानुपर्छ हैन। चिल्लो कोलेस्ट्रोल हाई गर्छ, सो द्याट फ्याट निकालेको मिल्क चाहिँ खाने, द्याट इज स्किम मिल्क। बुझ्यो? आजको सबैलाई म भन्दैछु हैन। अरू कसको क्वेसन छ? अब आजको टाइम पनि सिद्धिन लाग्यो हैन। यो चाहिँ कतिले सावर मिल्क पढेको पनि थियो होला थोरैले है, तर म्याक्सिममले यो कोर्स चाहिँ नभएकोले मैले दिदिएको। सिन्स इट इज इम्पोर्टेन्ट इन एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इट इज इम्पोर्टेन्ट, त्यो भएकोले क्वेसन सर्ट क्वेसन्सहरू आउने यसबाट चाहिँ आउँछ, जेनरली आइरहेको हुन्छ। सावर मिल्क हैन, एसिडोफिलस मिल्क भनेको के हो, केफिर क्युमिस चाहिँ सिलेबसमा तिमीहरूले पाउँदैन, तर पनि क्वेसनमा आइराखेकोले चाहिँ मैले इन्क्लुड गरिदिएको हो हैन। फेरि यो के क्वेसन आएछ भनेर जाँचमा तिमीहरू अलमलमा पर्छ, त्यसैले ल त अरू कसैको क्वेसन छ? मालती पौडेल छ, केही सोध्नुपर्ने छ? खै मालती म्युट छ है। यो हेर के क्वेसनहरु ए राइपनिङ भेसलमा मेयर्स मिल्क र स्किम मिल्क दुईटै हाल्ने हो म्याम। राइपनिङ भेसलमा मेयर्स आक्रशा तामाङ है। अब फाइनल आक्रशा तामाङको क्वेसन है, राइपनिङ भेसलमा मेयर्स मिल्क र स्किम मिल्क दुईटै हाल्ने हो भनेर सोधेछ उसले हैन। जेनरली चाहिँ मेयर्स मिल्क पनि स्टार्टर कल्चर प्रड्युस गर्नको लागि इनोकुलेट गर्छ। स्टार्टर राखेर इनोकुलेट गरेको मेयर्स मिल्कमा यता काउ मिल्कको मा बनाएको स्टार्टर कल्चर चाहिँ एड गर्ने हो है। सिन्स यु हेभ टु मेयर मिल्क चाहिँ सफिसियन्ट नभएको कन्डिसनमा चाहिँ यो काउ मिल्क चाहिँ यसरी एड गर्न सकिन्छ। अर्को क्लासेस डेमा रन गर्नु पर्यो म्याम। ल है त, अब कोरोना गएपछि चाहिँ डेमा रन हुन्छ। म्यास्टाइटिस भनेको के हो? ल म्यास्टाइटिस भने थाहा छैन तिमीहरूलाई? म्यास्टाइटिस भनेको म्यामलको जुन अडर हुन्छ त्यसमा चाहिँ इन्फेक्सन हुनेलाई इट इज नोन एज म्यास्टाइटिस हो। बुझ्यो? नाउ एनी मोर क्वेसन? ल च्याट बक्समा अब नोटहरू चाहिँ तिमीहरूले नोट डाउन गर्यो पनि होला हैन। यिनीहरूलाई एकचोटि अनम्युट गर्नु पर्यो।
अनम्युट गर त तिमीहरू आफै। अब नेक्स्ट क्लास के टपिकमा हामी सल्लाह गर्नुपर्छ हैन। कस्तो छ भने अब तिमीहरूको पहिला भए मैले अपस्टेजमा मात्र लिने, अर्को म्यामले डाउन स्टेजमा लिनुहुन्थ्यो हैन। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो एउटा सर्टेन पोर्सन त्यसरी गइरहेको थियो। अब चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि ए र बी ग्रुप छुटेको छ हैन। त्यो हुँदाखेरि अब अर्को म्यामले जुन पोर्सन लिनुहुन्छ त्यो बाहेकको अर्को जुन बाँकी हुन्छ म लिन्छु। त्यसैले हामी डिसाइड गरेका छैनौँ, सल्लाह गरेर के लिने चाहिँ हामी लिने बेलामै थाहा हुन्छ है। बुक छैन? अनि मैले यो अहिले दिएको चाहिँ लेन त तिमीहरूले नोट डाउन गरेन? ओ रेकर्डै गरेछ त अनि ठिकै छ ल है। अब सब बुझेको छ नि? होइन बुझेछ कि छैन? तिमीहरू अरूले को यो? अनम्युट गर न है, जतिजना बाँकी छ अनम्युट गर त। मालती पौडेल केही भन्न लागे जस्तो छ, भन त। के बुझेन मैले तिमीले के भनेको? मैले बुझेको छ म्याम, केही सुन्नु छैन। ए ल बुझेछ त्यसो भए होइन। आजको चाहिँ अब कसैले सावर मिल्कको अलिकति मैले पढाइ पनि सकेको थिएँ, तर म्याक्सिममको चाहिँ भएको छैन भनेकोले यो सबै चाहिँ गरिदिया हो। अब नेक्स्टमा चाहिँ अर्कै टपिक हुन्छ होइन। त्यसो भए ल त एन्ड गरौँ क्लास है। 45 ल बाई 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 मैम बाई बाई थ्याङ्क यू बाई 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 मैम बाई बाई बाई। धर्मेन्द्र मलाई त्यो पठाउन स्क्रिन रेकर्डिङको भिडियो। म मनिषा हो। मनिषा _2 छ त। ए मेसेन्जरमा पठाइदेऊ न। छैन। नाम के छ तिम्रो? धर्मेन्द्र यादव। ल ल मलाई पठाइदेऊ है। फर्स्टदेखिकै छ? होइन यसको चाहिँ पुरै लिएको छ क्लास। ए ल ल ल